بس اتنی بات پر اس نے مجھے بلوائی لکھا ہے، ہمارے گھر کے ایک برتن پہ ISI لکھا ہے۔ بس اتنی ہی بات ہے کہ اگر مرزائیوں کے دوسرے خلیفہ کو 2 نمبر خلیفہ کہہ دیا جائے تو مرزائی غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں گالی دے رہا ہے۔ آپ اپنے مرزا صاحب کی اس بیٹے کی کارروائی کو خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں اور دل پہ ہاتھ رکھ کے انصاف سے کہیں کہ کیا یہ 2 نمبری ہے یا نہیں۔ اس شخص کو 2 نمبر خلیفہ کہنا کیا گالی ہے؟ بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر، میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر۔ سلسلہ کتب کھولیں، اس میں آپ اپنے اس 2 نمبر خلیفہ کی کتب کھولیں تو جہاں پر خطبات محمود پڑے ہوئے ہیں، یہ پڑے ہوئے ہیں خطبات محمود، ان کو کھولیں، ان کی 13ویں جلد کھولیں۔ 13ویں جلد میں یہ رہا آپ کا 18واں خطبہ، قاضی محمد علی صاحب کیوں تعریف کے مستحق ہیں۔ اس پہ کلک کریں گے تو یہ خطبہ کھل جائے گا۔ خطبات محمود جلد 13 ہے، صفحہ 162 ہے، یہاں پر سال 1931 ہے۔ قاضی محمد علی صاحب کیوں تعریف کے مستحق ہے، یہ 29 مئی 1931 کو خطبہ آپ کے خلیفہ صاحب نے دیا ہے۔ اس خطبے کے آخری صفحے پر چلے جائیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم کیوں ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اوپر والی 3 لائنیں چھوڑیں گے، چوتھی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ پس میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ انہوں نے جا کر ارادے سے ایک شخص کو مار دیا، کیونکہ یہ تسلیم شدہ ہے کہ ان کا ارادہ بدل گیا تھا۔ اصل واقعہ صرف یہ ہے کہ لڑائی ہوئی اور معلوم نہیں کس کے ہاتھ سے ایک آدمی مارا گیا، اور ہمیں افسوس ہے کہ مارا گیا، کیونکہ بظاہر اس کا کوئی اتنا قصور معلوم نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ اس نے مستریوں کی ضمانت دی ہوئی تھی۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کے خلیفہ صاحب خطبے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ قصور اس کا صرف اتنا تھا کہ اس نے ضمانت دی تھی مستریوں کی۔ مستری کون ہے؟ مستری عبدالکریم، مستری فضل کریم وغیرہ ہم، جو قادیان میں مباحلہ اخبار چھاپا کرتے تھے۔ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھ کے پیچھے جائیں، دوبارہ وہ انوار العلوم خطبات محمود کے اوپر ہے، اس کو کھولیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ آپ نے اس کی بھی 13ویں جلد ہی کھولنی ہے، اور یہ رہی اس کی 13ویں جلد۔ اس میں آپ جائیں گے، کون سے مضمون پر جائیں گے؟ ہاں بھائی، سید عطا اللہ شاہ بخاری کے مقدمے میں آپ کے اس خلیفہ 2 نمبر خلیفہ کا بیان، یہ کھولیں، یہ کھل گیا۔ اس کا سیدھا 422 صفحے پہ جائیں، سید عطا اللہ شاہ بخاری کے مقدمے میں آپ کے خلیفہ کا بیان ہے۔ یہ وہاں پر سوال جواب ہوئے ہیں۔ جب آپ ان سوال جواب کو پڑھیں گے، اگر اللہ آپ کو توفیق دے، تو آپ کو پتہ ویسے ہی چل جائے گا کہ آپ کا خلیفہ واقعتاً 2 نمبر ہے۔ لیکن میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ 422 صفحہ ہے۔ سوال کیا ہے GD کھوسلا، جو ڈسٹرکٹ سیشن جج گرداسپور ہے، کہ محمد حسین جو قتل ہوا، کیا وہ عبدالکریم مباحلے والے کا ضامن تھا؟ یہ آپ کا خلیفہ جواب دے رہا ہے، یہ دوسری لائن میں، مجھے معلوم نہیں۔ یہ وہی بندہ ہے جو ابھی 1931 والے خطبے میں کہہ کے آیا ہے کہ قصور اس کا صرف اتنا تھا کہ اس نے مستریوں کی ضمانت دی تھی، مستریوں کا وہ ضامن تھا۔ لیکن جب یہ بندہ ڈسٹرکٹ سیشن جج گرداسپور GD کھوسلا کے سامنے جاتا ہے تو یہ مکر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ عبدالکریم مباحلے والے کا ضامن تھا یا نہیں تھا۔ کیا 2 نمبری آپ کو دکھائی دی یا نہیں دی؟ جھوٹ آپ کو دکھائی دیا یا نہیں دیا؟ یہ 1935 کے یہ سوال جواب ہیں۔ 13، 25، 27 مارچ 1935 دیوان سکھ آنند صاحب اسپیشل مجسٹریٹ گرداسپور کی عدالت میں
मुलज़म सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी के वकील शेख मोहम्मद शरीफ साहब के सवालात और आपके खलीफा के जवाबात, इनको जाके पढ़ेंगे। जैसा मैंने कहा, आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि आपका खलीफा हर सवाल में झूठ बोल रहा है, हर सवाल में झूठ बोल रहा है। लेकिन ये तो झूठ आपकी आंखों के सामने रख दिया गया। अब अगर इसके बदले में आपने मुसलमानों के खुलफाए राशिदीन को गालियाँ देनी है, पैगम्बर इस्लाम को गालियाँ देनी है, उम्महातुल मोमिनीन की गुस्ताखी करनी है, तौहीन करनी है, तो ये मत कहें, ये मत सोचें कि आप इस तरह की हरकतों से हमें डरा लेंगे, हम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे कि आपके इन नाम नहाद खलीफाओं की और अकाबरीन की दो नंबरियां हम आपके सामने नहीं रखें। ये हम इंशाल्लाह रखते रहेंगे। जवाब में जो आपसे बन पड़ता है आप करें, ले लें, कोई मसला नहीं है। क्या बात करना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। नहीं, मशवरा इसलिए मैं साफ पूछ रहा हूँ कि बाद औक़ात फिर दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि जी उनको क्यों लिया। मैं इसलिए पहले ही पूछ रहा हूँ कि अगर कुछ बात करना चाहता है तो मैं ले सकता हूँ, वरना वो इसलिए कि अपना खलल पैदा हो जाता है ना पूरी लाइव पे। इसलिए अगर प्यार से मोहब्बत से बात करें, इल्मी गुफ्तगू करें तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। खलल पैदा ना हो ताकि सब दोस्त फिर क्या कहते हैं कि उनको बोरियत महसूस ना होना, इस तरह की बातें फिर छिड़ जाती हैं ना। हाँ जी, नासिर भाई आप बात करना चाहते हैं? कोई मसला नहीं है, बात करने से क्या हो जाएगा, क्या होगा, कोई डरने की कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये डरना वरना कुछ नहीं, बस मैंने कहा जस्ट बात करना चाहते हैं। एमजी भाई डरने की तो खैर चले कोई बात नहीं, लेकिन दावे उनके हैं, उनकी भी कोई दलील लेनी है हमने कि उन्होंने आते चढ़ते ही मिर्जा साहब की जातियात पे क्वेश्चंस करने शुरू कर देने हैं। तो ये एक रवायती अंदाज है उनका, जो उनको भी समझना चाहिए कि साइल जो हैं वो हम भी हैं, तो हमारे भी सवालों के अगर तो वो सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो आ जाए ऊपर। आज हमसे सवाल ले लें वो, तो हमारे सवालों के जवाब दे दें वो, उनको ले लें ऊपर अगर वो सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पर अब सवालों का जवाब देने के बजाय सवाल लिए जाएंगे, सवाल किए जाएंगे यहाँ पर, या आप किसी सवाल का जवाब दे सकते हैं? क्योंकि ब्राड का जो आमिर नजीर साहब मेरी बात सुने, ये Q&A विद एमजी, तो इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि एमजी ने सिर्फ सवाल ही लेने हैं? आपको मोहतरम पहली दफा जोया साहब यहाँ पर मैंने देखा है, इससे पहले हम यहाँ पर मुतअद्दिद दफा कोई बात नहीं, मैंने बात गलत किया तो आप ये बताएं मुझे। अगर मुझे बात करने ही नहीं देंगे तो मैं कैसे बताऊंगा आपको? आपने सवाल इसका मतलब नहीं लेने, मैंने जो आपने सिर्फ सवाल करने हैं। चलो ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਜਨਾਬ, ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਵੈਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ नहीं? ठीक है। हाँ जी एमजी साहब, बात हो सकती है, सवाल किया जा सकता है या नहीं? किस बारे में सवाल करना चाहते हैं? कोई कुरान और सुन्नत है कि छुट्टी है उधर से? आपके लिटरेचर से सवाल करना सर। और कुरान और हदीस से कोई सवाल नहीं? कुरान और हदीस से सवाल आपसे करने मैंने? जाहिर है हमसे ही करना है, और किससे करना है? देख ले एमजी भाई, मैंने अभी आपको बोला था ना, वही अंदाज आया इनका। तुसी आप देख लो, ये है पक्के सच्चे मुसलमान जिन्होंने कुरान और हदीस किसी भी किस्म का इन्होंने प्रेजेंट करना ही नहीं, और इस्लाम का ठेकेदारी उठाई भी है। ये है हैसियत इनकी। एमजी साहब इसलिए बुलाया है ऊपर, भाई ये करना है हमारे साथ। नासिर भाई से बात करने दें उनको। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। नासिर भाई आप माइक खोलें। फिर फिर आ जा, मैं 15 मिनट हो गए मैंने सुन दिया, फिर किसी दिन आ जाऊंगा अगर नहीं टाइम ਤੇ। नहीं जी मैं तो देखो जी मैं ना तो दावत एमजी साहब सर मुखातिब ठीक होगा, ठीक होगा। चलिए कोई बात नहीं, वो उनकी गुफ्तगू चल रही है, अगर दोबारा फिर किसी टाइम मौका मिला तो इंशाल्लाह दोबारा कर लेंगे।
चलें, अगर नहीं लेना सवाल कोई मसला नहीं, वो तो आपकी मर्जी है। मैंने तो पहले आपको कहा अगर लेना है तो बताएं सवाल अगर में। आप बात करना चाहते हैं नासिर साहब से तो कर लें, मैं म्यूट कर लेता हूँ। जी नासिर मैंने भाई। एक सवाल छोटा सा सिर्फ करना है जिसके लिए मैं 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ। जी आमिर साहब, क्या सवाल करना है आपने? क्या इतनी जल्दी हो गई? बोर हो गई हमारी बातों से? नहीं असल नहीं नासिर साहब, आपको भी पता है आप भी मजदूर हैं और जो काम आप करते हैं वही काम मैं करता हूँ। सही आपको भी सही। पता है कि 15-20 मिनट बाद तो वैसे ही कहीं ना कहीं बंदे ने उतरना है गाड़ी से, कोई काम करना है, दिहाड़ी भी लगानी है, तो हम टेबल कुर्सी रख के तो तबलीग थोड़ी कर रहे हैं। सवाल ये करना है कि जी जी, मैंने कहा सवाल ये है कि हमारी बातों से कोई ऐसी स्कील किस्म की बातें नहीं, कोई बोरिंग बातें ज्यादा लगी आपको? मेरा ख्याल अल्लाह रसूल नहीं चलिए, आप जो भी बात कर रहे हैं वो आपके साथ है। मैंने तो सिर्फ मेरी तवज्जो ये थी कि चले आपकी बात खत्म हो जाएगी तो मैं सवाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं काफ़ी देर से इंतजार कर रहा। अच्छा, सवाल मैं मुख्तसर ही करूँगा, लंबा नहीं करूँगा। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ये जिन पर आप चस्पा कर रहे हैं ना, कि अल्लाह ने इनसे वादा किया है कि तुम्हें इस दुनिया में खलीफा बनाएगा, जिन पर आप चस्पा कर रहे हैं उनका मैं एक हवाला आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये मेरे पास ना खुतबात महमूद की 13वीं जिल्द खुली हुई है, 170 सफ़ा है। 1931 का ये खुतबा है, अल फजल अखबार में 18 जुलाई 1931 के दिन छपा था। वैसे ये 29 मई का खुतबा है और इसका मौजू ये है, काजी मोहम्मद अली साहब क्यों तारीफ़ के मुस्तहिक हैं, क्यों तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। वो काजी मोहम्मद अली साहब जिन्होंने मोहम्मद खान को कत्ल किया, फांसी उनको हुई और वो आए तो उनको बहश्ती मकबरे में दफन किया गया, उनके बारे में आपके खलीफा साहब कहते हैं कि बस मैं बताना चाहता हूँ कि हम क्यों उनकी तारीफ़ करते हैं। आखिरी सफ़े पर लिखा हुआ 170 सफ़ा है। बस मैं बताना चाहता हूँ कि हम क्यों उनकी तारीफ़ करते हैं काजी मोहम्मद अली साहब। इसलिए नहीं कि उन्होंने जाकर इरादे से एक शख्स को मार दिया, क्योंकि ये तस्लीम शुदा है कि उनका इरादा बदल गया था। असल वाक़या सिर्फ ये है कि लड़ाई हुई और मालूम नहीं किसके हाथ से एक आदमी मारा गया, और हमें अफसोस है कि मारा गया, क्योंकि बज़ाहिर इसका कोई इतना कसूर मालूम नहीं होता, सवाई इसके कि उसने मिस्त्रियों की ज़मानत दी हुई थी। यानी उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मिस्त्रियों की ज़मानत दी हुई थी। ये आप खुद पढ़ सकते हैं, जो मैंने हवाला दिया, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। यही बात जब इनसे पूछी गई जिन पर आप ये आयत चस्पा कर रहे हैं ना, यही बात जब इनसे पूछी उसने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गुरदासपुर ने, GD खोसला ने, तो आपके ही ये मैं अनवारुल उलूम की 3री जिल्द से पढ़ के सुनाने लगा हूँ। खुद उन्होंने लिखा है कि मुझसे GD खोसला ने ये सवाल किया, मैंने ये जवाब दिया। अनवारुल उलूम की 13वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 422 है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के मुकदमा में हजूर का बयान, 422 सफ़े पर जाकर खोल के देखेंगे, वो लिखा हुआ है। सवाल किया GD खोसले ने, मोहम्मद हुसैन जो कत्ल हुआ, क्या वो अब्दुल करीम मिस्त्री अब्दुल करीम मुबाहले वाले का ज़ामन था? जवाब ये दिया गया, मुझे मालूम नहीं। ये वो लोग हैं जिन पर आप कुरान की आयत चस्पा कर रहे हैं ना, इनको पता था कि ये 1931 में तो खुद खुतबे में बताया है लोगों को कि ये उनका ज़ामन था, इसने उनकी ज़मानत दी हुई थी। लेकिन जब GD खोसला के सामने गए तो खुद बताते हैं कि मुझसे उन्होंने पूछा कि भाई क्या ये मिस्त्री अब्दुल करीम मुबाहले वाले का ज़ामन था, तो मैंने उनको जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं। अब इन पर कुरान की आयत चस्पा करें और मुझे गालियाँ दें, बेशक जो चाहें करें। कल रात को भी यही हुआ। मैंने सिर्फ यही कहा कि ये देख लें कितनी गलत बयानी है, कितनी ज़्यादती है कि आप खुद लोगों को बता रहे हैं ये उनका ज़ामन है, GD खोसला के सामने जाके आप इनकार कर देते हैं। जी बस इतना ही सवाल था। जज़ाकल्लाह आमिर साहब, ये सवाल था कि एक तकरीर थी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आई आपने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे ख़त्म किया। अच्छा, यहाँ पे अगर इजाज़त दे तो मैं एक सवाल कर सकता हूँ आमिर साहब आपसे? हाँ जी बिल्कुल। ये जो डिस्ट्रिक्ट जज के सामने उन्होंने बयान दिया था, ये पहले दिया था या खुतबे में जो बयान दिया था वो पहले दिया था? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। रात को भी यही सवाल हुआ था। जो खुतबा दिया था वो 18 जुलाई 1931 का खुतबा है, और जो 18 जुलाई 1931 के अल-फजल अखबार में छपा हुआ है, और वो वैसे 29 मई 1931 का खुतबा है। 29 मई 1931 का वो खुतबा है जो 18 जुलाई 1931 के अल-फजल में छपा हुआ है। जबकि जो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के मुकदमे में बयान दिया हुआ है, ये 1934-35 का वाक़या है, 3-4 साल बाद की बात है। ठीक है, चले इस पे तहकीक करके जवाब दिया जा सकता है। ऐसी जो तारीखी बातें होती हैं इन पे ऐसे नहीं, जो खुतबा दिया था नज़ीर साहब, उसमें कोई ज़मानत भरी थी ना? क्या जो खुतबा आपने पढ़ के सुनाया पहले, तो उसमें क्या बताया था उन्होंने? खुतबे में उन्होंने लोगों को बताया था कि जो बंदा कत्ल हुआ है ना मोहम्मद हुसैन, उसको काजी मोहम्मद अली ने कैसे कत्ल किया, या काजी मोहम्मद अली साहब क्यों तारीफ के मुस्तहिक। कहते लड़ाई हुई, किसी ने उसको मार दिया, कुल्हाड़ा मार दिया, या कोई ऐसा लटशट मार दी, वो बंदा मर गया। उसका कसूर कोई नहीं था जो मरा। मकतूल का बज़ाहिर कोई कसूर मालूम नहीं होता, सिवाय इसके कि वो मिस्त्री अब्दुल करीम मोबाइल वाले का ज़ामन था, जिन्होंने मोबाइल अखबार वगैरह छापा करते थे। ये तहरीर लिखी हुई है, उसका ज़ामिन था? हाँ, ये तहरीर लिखी हुई है खुतबे में?
जी मैं यही तो कह रहा हूँ, खुतबे में जो उन्होंने खुतबा बयान किया ये 18 जुलाई 1931 के अल-फज़ल अखबार में छपा हुआ है और ये 29 मई 1931 का नहीं, खुतबा है। उसमें जो तहरीर आप पढ़ रहे हैं कि उसमें ये बात लिखी हुई है कि वो ज़ामिन थे उनके? मैं अल्फाज पढ़ के सुना देता हूँ। हम क्यों उनकी तारीफ करते हैं? इसलिए नहीं कि उन्होंने जाकर इरादे से एक शख्स को मार दिया, क्योंकि ये तस्लीम शुदा है कि उनका इरादा बदल गया था। असल वाक़या सिर्फ ये है, लड़ाई हुई और मालूम नहीं किसके हाथ से एक आदमी मारा गया और हमें अफसोस है कि मारा गया, क्योंकि बज़ाहिर उसका कोई इतना कसूर मालूम नहीं होता, सवाए इसके कि उसने मिस्त्रियों की जमानत दी हुई थी। मिस्त्रियों की जमानत दी हुई थी। ठीक है, जमानत दी हुई थी। अब जो कौन से मिस्त्री? ये काम कर रहे हैं? नहीं, वो मिस्त्री अब्दुल करीम के वाक़े का आपको पता होना चाहिए ना, क्या मामला था उनका, जो एतराज़ात और झगड़ा था आपके खलीफा साहब के साथ, ये उनका जामन था, मोहम्मद हुसैन उनका जामन था, मिस्त्री अब्दुल करीम। इस पे आपका एतराज़ क्या है बनता है? मेरा एतराज़ ये है कि इन्होंने गलत बयानी की डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गुरदासपुर GD खोसला के सामने। उसका सबूत मैंने आपको पेश किया है कि खुद लोगों को बता रहे हैं कि ये उनका जामन है। GD खोसला को कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि ये उनका जामन है, अच्छा। और फिर GD खोसला डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गुरदासपुर ने अपनी रिपोर्ट में यही लिखा जो आपके अखबार अल-फज़ल में छपा हुआ है कि भाई इन्होंने वहाँ पर गलत बयानी मेरे सामने की है खलीफा साहब। ठीक ये है वो लोग जिन पर आप कुरान की आयत पढ़ते हैं, वादुल्लाहुल्लज़ीना आमनू में। कुरान की आयत भी पढ़ लेते हैं, केड़े को पढ़ चलते हैं ऐसी थी। एक मिनट मुझे जरा वो खुतबा करने तो दियो ना। एक मिनट, मैं एक MD साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ अमर नज़ीर साहब की मौजूदगी में। मैं ना बिजी होने लगा हूँ, मैं आपकी बात नहीं सुन सकूंगा। वैसे आप अपने साथियों से कर सकते हैं, मैं जवाब सुनूंगा जब आप देंगे। नहीं, वो फिर नहीं, फिर जब आपके पास आपकी मौजूदगी में मैंने करनी, मैंने आपकी गैर मौजूदगी में नहीं करनी। ठीक है, अभी फिर रुक लें। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज वाला हवाला है, ये कहाँ पे है? समझ नहीं आई MD साहब, कौन सा? जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज वाला हवाला है वो कहाँ पे है? वो भी अनवारुल उलूम की 13वीं जिल्द में उन्होंने खुद बयान किया हुआ है कि मैंने वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के सामने इन सवालों के ये जवाब दिए। ये 13वीं जिल्द अनवारुल उलूम की 422 सफ़ा है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के मुकदमे में हजूर का बयान, ये हवाला नोट कर लें, खुद खोल के देख लें। अगर कहें तो मैं कैमरा ऑन करके दिखा देता हूँ जल्दी, क्योंकि फिर मुझे नीचे उतरना है। अगर आप सीधा चाहते हैं मैं कैमरा ऑन करके दिखा दूँ तो मेरे पास वो खुले हुए हैं, मैं दिखा सकता हूँ। एक मिनट ठहरे जी। MD साहब, जी आप सवाल जो है ना उसके दोनों हिस्से जो है वो लिख लें, उनके रेफरेंस ले लें, क्योंकि जब तक वो चीज़ तहरीर पढ़ी नहीं जाएगी तो उसको कैसे बयान किया जा सकता है। ठीक है, ये ठीक है। इन्होंने अनवारुल उलूम का एक रेफरेंस दिया है, एक अल-फज़ल का रेफरेंस दिया है। नहीं, मैंने एक अनवारुल उलूम का दिया है, एक खुतबात महमूद का दिया है। खुतबात महमूद का दिया, और वो जो खुतबात महमूद कौन सी जिल्द है जी? 13वीं जिल्द है, वो भी अनवारुल उलूम की भी 13वीं जिल्द है और खुतबात महमूद की भी 13वीं जिल्द है। अच्छा जी, एक मिनट जी। खुतबात महमूद की 13वीं जिल्द का 170 सफ़ा है, 170 एक मिनट, आखिरी सफ़ा है उसका। मुझे फोन लाते हैं। खुतबा जुमा का मौजू ये है कि हम काजी मोहम्मद अली की तारीफ क्यों करते, वो तारीफ के मुस्तक क्यों? कर लेंगे। अब मैं म्यूट करने लगा, मैं नीचे उतरूंगा, फिर मैं आता हूँ। अगर आप तब तक देख लें, कोई मसला नहीं। नोट कर लिए वाले आपने? दोबारा रिपीट कर दें। हाँ जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये खुतबात महमूद की भी आपने 13वीं जिल्द खोलनी है, वहाँ पर 170 सफ़ा है, काजी मोहम्मद अली तारीफ़ के मुस्तहिक़ क्यों हैं। अनवारुल उलूम की भी 13वीं ही जिल्द खोलनी है, उसका 422 सफ़ा है कि सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के मुकदमे में आपके खलीफा साहब ने क्या बयान दिया है GD खोसला के सामने। तो ये दोनों जो हवाले हैं, ये मिर्ज़ा साहब की किताब। जी नासिर साहब, मैंने कहा ये इन दोनों हवालों के अलावा कोई और भी रेफरेंस है कि बस यही दो हवाले हैं? नहीं, तीसरा वाला वो GD खोसला की रिपोर्ट है ना, जो अल-फज़ल अखबार में छपी है 15 जनवरी 1935 में। मोस्ट प्रोबेबली इस वक्त मेरे ज़हन में वो 15 जनवरी देखना पड़ेगा। 15 जनवरी मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड है ना। वो जो अल-फज़ल अखबार में GD खोसला की रिपोर्ट छपी है ना आपके पास अल-फज़ल अखबार में, वो 15 जून 1935 है। 15 जून 1935। हाँ, GD खोसला। ये जो खुतबात महमूद है, 17वीं जिल्द का हवाला है, ये कौन सा सफ़ा है? 170 लिख लें आप, पहले पेपर पे लिख लें। खुतबात महमूद 13 जिल्द पेज 170 है, अनवारुल उलूम 13 जिल्द 422 है, और केड़े महीने की गल करन दे ने? पेज नंबर 422 लिखा है इन्होंने।
اور جی ڈی کھوسلا کی رپورٹ ہے جو 15 جون 1935 میں الفضل میں چھپا ہے. کوئی شاید نظر نہیں جان ڈے. میں کتبات محمود جلد نمبر 17 کھول لیجیے. 13 وہ 13 سوری. اچھا 13 دے. ہاں جی 13 کا 170 ہے. 13 جی 170 اندر جناب. جی قاضی محمد علی صاحب کی تعریف کیوں مستحق ہوئے. اچھا جی یہ تینوں جو ریفرنس ہے نا ابن ماجہ بھائی، تینوں کو سامنے رکھ کے ہی کے بعد پتہ چلے گا. ایک انوار العلوم ہے، ایک خطبات محمود ہے، اور ایک جی ڈی کھوسلا کی 15 جون 1935 الفضل ہے. جی فرمودہ جی 29 مئی 1931. ٹھیک ہے جی. چلیں ٹھیک ہے عامر صاحب، اب یہ اس کے بارے میں پھر پتہ کر لیں گے، پڑھ لیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ جب بھی موقع ملا تو آ جائیے گا، تو پھر آپ کو جواب دے دیں گے. میرے خیال میں وہ مصروف ہیں. ٹھیک ہو گیا. نہیں جی میں پڑھ رہا ہوں. کوئی نہیں، وہ اپنا ابن ماجہ بھائی یہ آپ کو تینوں پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد ہی کسی نتیجے پہ جی کم از کم 15 صفحے ہوتے جی. ماشاء اللہ شروع ہو گئے. یہ بھی ایک گل کر کے وہ آپ جتنا مرضی ابن ماجہ بھائی جواب دے دیں، وہ جب خصوصی ان سے بنے گی تو وہ کہہ دیں گے میرے سوال کو آپ نے ٹچ ہی نہیں کیا. یہ ان کی جو ہے وہ کاروائی ہوتی ہے عامر نذیر صاحب کی. اچھا جی آپ تحقیقی جواب دے دیں. گل بیان فرمائیے کتنے لکھا جی انہوں نے جی؟ پوچھو انہوں نے ذرا. 170 صفحے ہوتے. جی انہوں نے بتایا ہے کہ خطبات محمود کا 13 جلد ہے اور پیج نمبر 170 ہے. جی میں بزی تھا. ہاں اپنا کمالات اسلام صاحب، گزارش ہے کہ جب آپ جواب دے دیں گے میں کہہ دوں گا کہ آپ نے تو سوال کو ٹچ بھی نہیں کیا. سننے والے لوگ کہیں گے کہ انہوں نے تو ایسا معقول جواب دیا ہے کہ پیچھے گنجائش ہی کوئی نہیں رہی. وہ آپ کے نہیں، آپ کی میں عادت بتا رہا ہوں. آپ نے ریسنٹلی یہی اپنا علم دکھائی ہے، آپ نے عادت اپنی ریپیٹ کی. ہاں ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو فائدہ ہوگا نا. لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، آپ کو سچا سمجھیں گے. فائدہ ہوتا ہے ہمیں بھائی، ہمیں تو فائدہ ہوتا ہے. پھر تو آپ کو چاہیے روز مجھے دعوت دے کے بلائیں. اور میری جیند جانی ہے، گل سن. ہمارا حوصلہ دیکھو کہ ہم آپ کو بلاتے ہیں، سنتے ہیں، اور آپ کی حیثیت یہ ہے کہ اور سن لو نا بات. آپ اتنے بڑے ختم نبوت کے مجاہد ہو، اتنے آپ کے پاس دلائل ہیں، اور آپ کی دلیلیں اتنی قوی ہیں کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کی ہر چیز جو تحریر میں ہے اس پر پابندی ہے. ہاں اس کا جواب دوں گا میں. ہاں وہ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کی کتب کو جب بین کیا گیا نا تو اس پر ڈسکس کر کے بین کیا گیا. ایک طرفہ پابندی بھی وہ لگا سکتی تھی کمیٹی. ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں آپ. ڈسکس کون سی کتب کو ڈسکس کر کے بین کیا گیا؟ جن کتب کو آپ کے خلیفہ صاحب اسمبلی میں ڈساؤن کر کے آئے تھے اور کیا کہتے ہیں الفضل باری میرا نہیں ہے. ایسے ہی آپ نا ایسے ہی آپ جھوٹ نہ بولو. یہاں میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہو. جس نے اسمبلی میں یہ کہا کہ یہ اخبار ہی میرا نہیں، اس نے سچ بولا تھا. جس نے اخبار کی بات جو ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہو. بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی میں ٹھیک ہے. ہاں بالکل بہرحال آپ پر پابندی لگی ہے آپ کی کتابوں کو دیکھ کر. سن لینا بات. شہری بھائی ایک منٹ ٹھہر جائے، ایک منٹ مجھے کرنے دے. بات کی ہے سر، میں نے ان سے بات کرنی ہے. ایک منٹ سر جی، میں ان کو بات یہ ہے کہ ہماری کتب کو جو ہے پابندی 74 کے بعد تو لگی نہیں ہے فوری طور پہ، جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس تو بڑے دلائل مضبوط ہیں نا، اور اعتراض بڑے آپ کے چوکھے ہیں، تو پابندیاں ہٹاؤ. آپ کہو آپ پابندیاں لگوا کیوں رہے ہو؟ مطلب یہ جو جھوٹ ہیں ان کو عام کرنا چاہیے ملک میں. تو میں کہتا ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر ہم آپ کو پابندی لگاتے ہیں تو پھر کیوں روتے ہیں؟ اگر ہمارا لٹریچر بالکل اگر ہمارا لٹریچر جھوٹ پر مبنی ہوگا نا، اپنے دام میں آپ کی حکومت ہوگی محترم، آپ کس سے بھی سخت کارروائیاں کریں گے. میں نے کہا تھا پھر انڈیا، اب سن لیں، انڈیا میں حکومت ہے نا ہندوؤں کی، وہ آپ کو سب کو زبردستی شودر ہندو بنائے، ان کو اجازت دیں. ان کا نام لے کر دل کو بہلا. ایک سیکنڈ ہولڈ رکھیں. دل کو بہلانے نہیں، ان کی حکومت ہے نا، دیں اجازت ان کو. بونجورنو
कमलनाथ भाई उनको जरूरत है चले किसी पहले की बोझो इजाजत कर की। लें यार अच्छा जी, नहीं एक मिनट जरा ठहरिएगा जी। जी करें भाई, इब्ने माजा भाई करें मोहम्मद बात। नज़ीर साहब, जो आपने खुतबात महमूद का हवाला पेश किया है, इसमें आपने क्या मतलब कि साबित करने की कोशिश की है? ज़रा बात, जो काजी साहब ने कोई ज़मानत दी थी मिस्त्रियों की, ज़रा वाज़ेह कर दे। तहरीर मैंने इस ख्वाब में खोल दी, मैंने लगानी सबके सामने। ज़रा जल्दी कर दें क्योंकि मेरे पास बैटरी भी कम है। होल्ड रखें, मैंने आपको कहा मैं बिजी हूँ, जरा एक सेकंड। किस तरह थे अच्छा, मैंने एक बात कहनी थी, जितने भी दोस्त नीचे बैठे हैं ना, डबल टैप बिल्कुल ना करें, ना ही शेयर करें। ऐसे चाह गुना जमा था। इत्तेफाक की बात है, मैं करता जा रहा हूँ। रुक जाऊँ? नहीं, आप जो कर रहे हैं आप करते रहे। मैं करता जा रहा था। उन 50 लोगों को कह रहा हूँ कि देखें 3 घंटे हो गए हैं तो अभी कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। जी एमजी साहब, गुजारिश ये है, मैंने 3 दफ़ा अपना सवाल दोहराया है। अगर आप चाहते हैं मैं चौथी दफ़ा भी दोहराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको शिकायत का मौका मिले, किसी भी तरफ से पहल हो लगाई। सर कल का फायदा क्या है? जो भी जवाब देना आप दे दें, रिकॉर्डिंग हो रही है। मेरी बात यार, आप दोहरा बात तो दें, करनी है। मेरी बात सुने, दोहरा दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इधर में आज मुझे ना कुछ मसला आ रहा है, स्ट्रीमिंग में ऑडियो कट जाती है, तो मैंने दोबारा अभी वो कनेक्ट की है, आप दोबारा दोहराइए। हाँ जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो 1931 का खुतबा जुमा है, जो 29 मई 1931 का है, जो 18 जुलाई 1931 के खुतबात महमूद में छपा हुआ है, उसमें आपके खलीफा साहब ये बता रहे हैं कि वो काजी मोहम्मद अली साहब तारीफ़ के मुस्तहिक क्यों हैं, उनको हमने बहिश्ती मकबरे में क्यों दफन किया, उनका जनाजा पढ़ाया, उसके बारे में इल्हामात शाया की, बड़ी तारीफ़ें उनकी की। वजह क्या है? उसकी वजह उन्होंने बयान की है कि बस ऐसे झगड़ा हुआ, पता नहीं किस तरह वो बंदा कत्ल हो गया, और उस बंदे का, मकतूल का बज़ाहिर कोई कसूर भी नहीं मालूम होता, सवाए इसके कि वो मिस्त्री अब्दुल करीम मुबाहिले वाले का ज़ामन था। ये खुद वो वहाँ पर बयान कर रहे हैं कि वो मिस्त्रियों का ज़ामन था। जब 1934 में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गुरदासपुर जीडी खोसला के सामने गए तो आपके खलीफा साहब से उन्होंने पूछा, जीडी खोसला ने पूछा कि क्या ये अब्दुल करीम मुबाहिले वाले का ज़ामन था जो मकतूल था मोहम्मद हुसैन? तो आपके खलीफा साहब ने कहा मुझे मालूम नहीं। और ये भी बातें दोनों जो मैंने पेश की हैं, वो ये आपके इस अनवारुल उलूम की 13वीं जिल्द में और खुतबात महमूद, दोनों उन्हीं के रसाले हैं, उनमें बात छपी हुई है। इसके रिजल्ट के तौर पर जीडी खोसला ने, मोहम्मद साहब, आपकी फिर एक दफ़ा बेईमानी पकड़ी गई है। मैं तो कैमरा ऑन नहीं कर सकता, ठीक है जी, मैंने इसीलिए लगाया था, खोलिए, मैंने हवाला सुन लीजिए सारे दोस्त। यहाँ पर ना अब्दुल करीम साहब का नाम लिखा हुआ है, ये जानबूझकर अब्दुल करीम साहब का नाम डाल रहे हैं अंदर। मेरे पास ये इसमें एक्सेस नहीं है। मिस्त्रियों का ज़ामन है। सुन लें ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ 2 लफ्ज़ ਵਿੱਚ पा लेंगे हो, ठीक है जी। गलत बयानी से ना काम लिया करें। सुन लें जी हजूर क्या बयान फरमा रहे हैं जी सारे। हाय हाय फरमा जी, अपना यानी पहले तो किसी को दरिया में कैद कर दिया जाए, फिर कहा जाए अच्छा ये इससे आगे जाता हूँ, किसी को दिमागी तवाज़ुन में लड़ाई में मारा गया। इस पर भी इजहार अफसोस किया कि लड़ाई करना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तालीम के ख़िलाफ़ है, जिसका अब मुझे पता लगा है। बस जब उन्होंने तौबा कर ली और अपनी जान देकर और खून बहाकर तौबा की, तो ये क्या ऐसे बीसियों कसूर में तो तौबा की तो ये क्या ऐसे बीसियों कसूर में भी हों तो धुल सकते हैं। बस मैं बताना चाहता हूँ कि हम क्यों उनकी तारीफ़ करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने जाकर इरादा से एक शख्स को मार दिया। सर, एक शख्स को मार दिया, ठीक है जी, एक शख्स को मार दिया, क्योंकि ये तस्लीम शुदा है कि उनका इरादा बदल गया था। असल वाक़या सिर्फ ये है कि लड़ाई हुई और मालूम नहीं किसके हाथ से एक आदमी मारा गया। वो कहते नहीं, मुझे मालूम ही नहीं किसी कहते हाथ ना मारा गया। अच्छा जी, अगर मालूम नहीं होता किसके हाथ से एक आदमी मारा गया, और हमें अफसोस है कि मारा गया है, क्योंकि बज़ाहिर उसका कोई इतना कसूर मालूम नहीं होता, सिवाय इसके कि उसने मिस्त्रियों की ज़मानत दी हुई थी, और वो और दोस्ताना में एक मामूली बात है। बस हमें उसके मारे जाने पर अफसोस है।
اور اس کے رشتہ داروں سے ہمدردی ہے، لیکن قاضی صاحب نے سلسلہ کی خاطر جان کی کوئی پرواہ نہیں کی اور سچائی کی خاطر قربان ہو گئے۔ اور کون ہے جو ایسی صداقت شعاری کی تعریف نہ کرے؟ ان کے سامنے متواتر ایسے موقع آئے کہ وہ ذرا سا جھوٹ بول کر جان بچا سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا تا سلسلہ پر کوئی حرف نہ آ سکے۔ پس کون ہے جو کہے گا کہ ان کے نام کو زندہ نہ رکھنا چاہیے؟ ہمیں ہر احمدی سے توقع رکھنی چاہیے کہ وہ سچائی کے قیام کے لیے جان دینے سے قطعاً نہ ڈرے۔ یہ روح ہے جو قاضی صاحب نے اپنے عمل سے ظاہر کی، اور ہم ہر جماعت اور ہر گورنمنٹ کے سامنے یہ کہنے سے ذرا بھی شرمندہ نہیں کہ ہم اس روح کو سلام کرتے ہیں اور اسے اپنی جماعت کے لیے نمونہ قرار دیتے ہیں۔ جو اس کے خلاف کہتا ہے وہ جھوٹا ہے یا غلطی خوردہ ہے یا منافق ہے۔ الفضل 18 جولائی 1931۔ اس میں تو محترم ذکر ہی نہیں ہے ان کے نام کا۔ تسی کن کے نام کا بھائی جان دے ہو کن کے نام کا ذکر نہیں ہے؟ جنہاں دے بارے تسی ہن گل کرن دے سو؟ مستری عبد الکریم کا نام کا ذکر نہیں ہے؟ نہیں ہے جناب، یہ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں جی تو نہیں ہے نا سر۔ اور محترم مستری عبد الکریم اور فضل کریم دو باپ بیٹا تھے، انہی کے ساتھ بھائی مقدمہ ہون بازی کے پر تھی، اتنے اس تحریر سے ذکر ہی نہیں ہونا تھا، لہٰذا آپ کے خلیفہ نے غلط بیانی نہیں کی۔ تو اس میں میں جھوٹا ہوں، جب وہ میں جھوٹا ثابت ہو گیا، میں بے ایمان ثابت ہو گیا، یہ کہنا چاہتے ہیں نا؟ اس میں یار جو آپ تحریر بیان کرتے ہیں، جو اعتراض آپ نے اٹھایا، جب وہ آپ کا اعتراض مکمل ہی نہیں تو کوئی جھوٹا ہوا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مستری ہے نا، اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ اپنے وہ مربیوں سے سارا پوچھ مستری لیجیے۔ آپ نے جو حوالہ دیا میں نے پڑھ کے سارا آپ کے سامنے رکھا، میں اس میں ایکسس نہیں، ورنہ میں کھول کے دکھاتا آپ کو۔ ایک منٹ اپنا ماجہ بھائی عامر صاحب، آپ نے تحریر پیش کی ہے کہ 13 جلد خطبات محمود صفحہ 170 جی اسی کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں جو بات آپ پیش کر رہے ہیں وہ نہیں موجود، تو اسے کیا سمجھا جائے؟ آپ خود بتائیں کیا سمجھیں ہم؟ ابن ماجہ بھائی، ایک منٹ ناصر بھائی، ابن ماجہ بھائی آپ کے پاس اس کا اسکرین شاٹ ہے نا، تو حمزی بھائی کو بھیجیں، وہ حمزی بھائی لگا دیتے ہیں یہاں پہ، سارے دیکھیں۔ ایک منٹ ٹھہرو جی، میں نا دوجے موبائل تو آنا، ٹھیک ہے نا جی، اس میں چارجنگ تے لایا سی تے میں اندر اسکرین شاٹ چھپ کے نا جی میں ادھر بھیجنا تے پھر میں تانوں وکھانا۔ ہاں جی، مجھے اجازت ہے بول لوں میں بھی؟ ایک منٹ دیو، عامر نذیر صاحب تساں یہ نہیں بولنا، صبر کرو۔ اچھا میں نہیں بولنا، میرا ہاں جی بندی نے ਸਾਡਾ 74 ਚਲੇਗਾ انشاءاللہ۔ جی جی مجھے پتا ہے، جی مجھے پتا ہے اس کا فرد جرم لگنی ہے میرے تے۔ نہیں عامر صاحب، فرد جرم نہیں لگنی، کوئی بھی کچھ نہیں ہونا، صرف تسی ایک ریفرنس پیش کیتا ہے، ਉਹਦਾ ਇੱਕ صفحہ نمبر ਦੱਸਿਆ، ਕਿਤਾਬ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। عامر صاحب ਅਸੀਂ صفحہ لا دیاਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। نہیں ہوتے صفحہ تو میں پڑھ کے بھی سنایا 2 باری 3 باری بلکہ پڑھ کے سنایا، تو کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ نہیں، 2 صفحے میں پڑھ کے سنایا۔ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ وہ مطلب نہیں نکلتا ਜਿਹੜਾ مطلب ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ، ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ۔ سر میں بھی وہی اعتراف جرم کرنے لگا، کہتے تو یہ مطلب نہیں نکلتا، میں ظلم کیتا ہے، میں زیادتی کیتی ہے، میں جھوٹ بولیا ہے، میں بےایمانی کیتی بکول ਤੁਹਾਡੇ۔ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ، ਨਾ ਉਹ صفحہ ਦੇਖਿਆ ہے ਨਾ ਉਹ تحریر پڑھی ہے، ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ بےایمان تو ਮੈਨੂੰ کہتا ہے ابن ماجہ صاحب نے، بےایمان تو ਮੈਨੂੰ کہتا ہے، انہوں نے کہا دی بےایمانی پڑھی گئی ہے۔ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ، ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ الفاظ استعمال ਕਰਦੇ ਹੋ عامر صاحب، ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ۔ ہاں پچھلے سال میں کیتے سی، ہاں ٹھیک ہے بالکل۔ نہیں پچھلے سال نہیں، ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ صبح ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਕ ਬਣਾਤਾ، ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ تسلیم ਕੀਤਾ کہ نہیں। ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ، میں طلعت صاحب دی گل دہرائی سی۔ عامر صاحب احمدی صاحب میں بول سکنا؟ جی جی بولیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کافی دیر سے کہہ رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عامر نذیر صاحب آئے ہوئے ہیں اتفاق سے، تو میں ان کی موجودگی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 3 ماہ سے میں عامر نذیر صاحب کی گفتگو مختلف براڈوں پہ سنتا آیا ہوں، اور ان کے جو ہمارے لوگوں سے مکالمہ ہوا ہے، ان کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ آج سے کچھ ویک پہلے ہمارے الناصر صاحب نے ان کو ایک بڑے درد دل سے درخواست کی تھی، اور میں اس تفصیل میں جائے بغیر جو پیچھے 3 ماہ میں نے ان کی زبان سے کیا سنا، کیا معاملات ہوئے، یہ انتہائی درجہ کی احتجاج کرتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شان میں، یہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے، یہ احتجاج کرنے میں اور ان کی شان میں گستاخی کرنے میں، اور بعض دفعہ یہ حادثے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے برداشت کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم چونکہ احمدی مسلمان ہیں، ہم برداشت کرتے ہیں، ماں سوائے اگر کسی ہمارے دوست سے کبھی کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی ہو تو میرے علم میں نہیں ایسی بات، لیکن میں ان کو وہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں جو چند ویک پہلے الناصر صاحب نے ان کو درد دل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے بارے میں ایک پیغام دیا تھا، اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی قسم اٹھا کے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ سچے ہیں اپنے دعویٰ میں، اور ان کے جواب میں انہوں نے بھی اتنے ہی زور سے اور اتنے ہی اپنے الفاظ یوز کرتے ہوئے ویسے ہی انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے نزدیک وہ انہوں نے جو بھی الفاظ استعمال کیے لیکن ان کے انکار کے لیے کیے تھے، میں وہ الفاظ نہیں دہراتا،
تو اس کے بعد بات ان سے اس حد تک ختم ہوگی. ناصر صاحب نے کہا کہ اب ان کا جو مفہوم تھا, الفاظ میرے ہیں کہ اتمام حجت ہو گیا عامر نذیر صاحب پہ, اب ان سے مزید گفتگو نہ کی جائے. یہ معاملہ اب ایک شخص کے ساتھ اتنی گفتگو ہو گئی اور انہوں نے اتنا استہزاء کر لیا اور وہ کرتے چلے جا رہے ہیں مختلف براڈس پہ, ہم نے کانوں سے سنا ہے اور ان کی ریکارڈنگز بھی موجود ہیں. ابھی یہ ان کو پھر میں نے بھی مشورہ دیا ادب کے ساتھ اسی وقت جب میں ناصر صاحب کی بات کر رہا ہوں, تو میں نے ان سے صرف اتنی درخواست کی کہ عامر نذیر صاحب آپ اپنا عقیدہ جو بھی رکھتے ہیں وہ آپ کا حق ہے, اور ہم جو بھی اپنا عقیدہ رکھتے ہیں وہ ہمارا حق ہے. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ صرف استہزاء سے باز آ دیں. آپ جو بد زبانی کرتے ہیں, بد کلامی کرتے ہیں, آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی شان میں وہ نہ کیا کریں. باقی آپ کے جو عقائد ہیں وہ ٹھیک آپ بیان کریں, آپ کا حق ہے. لیکن اس کے بعد اس دن بڑے اچھے ماحول میں ان سے بات ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے اس مشورہ جو ہم نے ان کو درد دل سے دیا تھا, انہوں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی, اس لیے کہ یہ بعض براڈس پہ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے وہاں کا ماحول کچھ ایسا ہو کہ وہ بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا لفظ بول دیتے ہوں, میں اس سے انکار نہیں کرتا, جس سے یہ مشتعل ہو جاتے ہیں. لیکن ان کا یہ حق ہے, ان کا یہ فرض ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ میرے کچھ دوسرے بھی احمدی احباب سے تعلقات ہیں, میں جن کے پاس جاتا ہوں, جو مجھے ادب کے ساتھ لیتے ہیں, عزت کرتے ہیں, میری بات سنتے ہیں اور مجھے موقع فراہم کرتے ہیں کہ یہ اپنی بات وہاں پہ کھل کے کر سکتے ہیں, جیسا کہ یہ براڈ ہے. تو وہاں پہ بجائے اس کے کہ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ تھوڑی بہت اونچ نیچ کرے, یہ اس کی ذات تک رہیں. یہ جماعت احمدیہ کے کابرین پر نہایت مغلظات ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے, اور اتنے برے الفاظ سے یہ احمدیوں کو پکارتے ہیں, للکارتے ہیں, نعرے بازی کرتے ہیں, جس کا ایک نمونہ میں نے آج سے 2 دن قبل اپنے کانوں سے طاہر امجد صاحب سے ان کی گفتگو کے دوران سنا, اور مجھے نہایت دکھ ہوا. اور بہت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتا رہا جو انہوں نے الفاظ احمدیوں کے بارے میں, یہ تو احمدی نہیں کہہ رہے تھے اس وقت, جو بھی یہ کہہ رہے تھے اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں, مجھے نہیں پتا یہ طریقہ اچھا ہوتا ہے یا نہیں اچھا, اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو وہ اپنے احمدی احباب کو اگر سنانا چاہتے ہیں تو وہ سنا دیں کہ یہ کس طرح سے ہمیں پکارتے ہیں اور کس طرح سے یہ للکارتے ہیں اور ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں. تو میری یہ درخواست عامر نذیر صاحب سے بھی ہے کہ اب آپ کے ساتھ گفتگو اس حد تک پہنچ گئی ہے, اللہ خدا تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے. اور میری اپنے احمدی دوستوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ بھی اب بس کریں. ایک مسیح موعود علیہ السلام کا بھی اب اس بارے میں یہی ہے کہ اب اتنا نہ الجھیں کہ پھر آپ کو بھی کچھ ایسے الفاظ آپ کے منہ سے نکل جائیں جو خدا تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں. اس معاملہ کو اب خدا کے سپرد کریں اور عامر نذیر صاحب کو بھی اب خدا کے سپرد کریں. ان کا عقیدہ انہیں مبارک اور ہمارا عقیدہ ہمیں مبارک. میری یہ درخواست ہے کہ عامر نذیر صاحب سے آئندہ پرہیز کیا جائے, کیونکہ یہ بہت دکھ دیتے ہیں, بہت مغلظات یہ ادا کرتے ہیں, اور جماعت احمدیہ کے بارے میں ان کے جو نظریات ہیں وہ تو اپنی جگہ, لیکن جو ان کی زبان میں نے سنی ہے, خاص طور پر پرسوں جو میں نے ان کے الفاظ سنے ہیں, میں نہایت دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے بارے میں اب یہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ مزید گفتگو نہ کی جائے اور نہ ان کے ساتھ الجھا جائے, نہ کوئی لڑائی جھگڑا کیا جائے. یہ معاملہ اب خدا تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے. یہ میری درخواست ہے. جزاک اللہ. احمدی صاحب, مجھے اگر 1974 کا بھی کریں تو میرا خیال ہے برابر نہیں تو کوئی اور سن بنا لیں, 10واں حصہ ٹائم کا دے دیں. 10 منٹ میں نے گفتگو سنی ہے, صرف 1 منٹ مجھے عطا کر دیں. پہلے یہ گل مکر رہا ہوں. ابن ماجہ صاحب وہ آپ کا جواب دینا چاہ رہے ہیں, مطلب اس 10 منٹ کے لیکچر کا مجھے کوئی جواب نہیں دینا, ٹھیک؟ نہیں وہ آپ کو انہوں نے مخاطب نہیں کیا. میں جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ سے پرہیز کیا جائے, آپ کو نہیں. مجھے ہی انہوں نے مخاطب کیا, آپ کو بعد میں نصیحت کی ہے, پہلے انہوں نے مجھے ہی مخاطب کیا ہے. آپ غور سے سنیں. حمزی بھائی یہ حوالہ دیکھ لیں جو انہوں نے دیا ہے, جو انہوں نے نام یہاں پر لیا ہے, جو انہوں نے یہاں پر وہ جسے کہتے ہیں نا جی, میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے. تو یہ تو جو دوست ہیں جو خود پڑھ لیں گے, میں پڑھ بھی دیتا ہوں ان کے سامنے کہ انہوں نے جو کذب بیانی کی ہے تو یہ ان کو مبارک ہے. باقی یہ میں اسی لیے ان سے بات نہیں کرتا کیونکہ یہ اپنے وعدہ سے مکر جاتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ 2 سال پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں ٹک ٹاک چھوڑ دوں گا اگر آپ حوالہ پیش کریں گے, تو اس وقت بھی میں نے پیش کیا تھا, لیکن یہ نہیں چھوڑا انہوں نے ٹک ٹاک نا. اور میری اس بات کی گواہی جو ہے ان کے پیر و مرشد جو تھے اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, اپنا ان کا نام پیر اسکانی صاحب, انہوں نے بھی میری اس بات کی تائید کی تھی جو میں نے بات بیان فرمائی تھی. چلیں جی اب اس بات کو چھوڑیں. اب یہ جو انہوں نے یہ حوالہ پیش کر کے خطبات محمود کا صفحہ نمبر 170 سال جو ہے یہ دیکھیں گے 1931 لکھا ہوا ہے. انہوں نے جو حوالہ پیش کیا تھا سارے دوستوں نے سنا ہے کہ اس میں جو نام انہوں نے بتایا یہاں پر وہ نام موجود ہی نہیں ہے پورے حوالہ کے اندر. فرمایا جس کا مجھے پتہ لگا ہے, پس جب انہوں نے توبہ کر لی, اپنی جان دے کر اور خون بہا کر توبہ کی, تو اب مجھے پتہ لگا. اچھا, پس جب انہوں نے توبہ کر لی, جان دے کر اور خون بہا کر توبہ کی, تو یہ کیا ایسے 20 قصور بھی ہوں تو دھل سکتے ہیں؟ بس میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں ان کی تعریف کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ انہوں نے جا کر ارادہ سے ایک شخص کو مار دیا, کیونکہ یہ تسلیم شدہ ہے کہ ان کا ارادہ بدل گیا تھا. اصل واقعہ صرف یہ ہے کہ لڑائی ہوئی اور معلوم نہیں کس کے ہاتھ سے ایک آدمی مارا گیا, اور ہمیں افسوس ہے کہ مارا گیا.
ہاں جی افسوس ہے کہ مارا گیا، کیونکہ بظاہر اس کا کوئی اتنا قصور معلوم نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ اس نے مستریوں کی ضمانت دی ہوئی تھی اور دوستانہ میں ایک معمولی بات ہے، بس ہمیں اس کے مارے جانے پر افسوس ہے اور اس کے رشتہ داروں سے ہمدردی ہے، لیکن قاضی صاحب نے سلسلہ کی خاطر اپنی جان کوئی پرواہ نہیں کی اور سچائی کی خاطر قربان ہو گئے، اور کون ہے جو ایسی صداقت شعاری کی تعریف نہ کرے۔ ان کے سامنے متواتر ایسے مواقع آئے کہ وہ ذرا سا جھوٹ بول کر جان بچا سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا ذرا سا جھوٹ بول کر جان بچا سکتے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا تا سلسلہ پر کوئی حرف نہ آ سکے۔ بس کون ہے جو کہے گا کہ ان کے نام کو زندہ نہ رکھا؟ ہر احمدی سے توقع رکھنی چاہیے کہ وہ سچائی کا کیا۔ اچھا آخر پر بھی حضور یہ کہہ رہے ہیں، جماعت اور ہر گورنمنٹ کے سامنے یہ کہنے سے ذرا بھی شرمندہ نہیں کہ ہم اس روح کو سلام کرتے ہیں اور اسے اپنی جماعت کے لیے نمونہ قرار دیتے ہیں جو اس کے خلاف کہتا ہے، وہ جھوٹا ہے یا غلطی خوردہ ہے اور یا منافق ہے۔ یہ الفضل 18 جولائی 1931۔ یہ احمد نذیر صاحب نے یہاں پر جھوٹ بول کر کہا تھا کہ فلاں مزدور کی ضمانت دی۔ یہ کہاں نام لکھا جی احمد نذیر صاحب کا مزدور تھا اس تحریر میں؟ ہاں جی صرف ایک فقرہ بول دیں، ایک فقرے کا جو سوال ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مستری عبد الکریم اور ہے اور یہ مستری کوئی اور ہیں جن کے ضامن کی وہ بات یہاں پر کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ بات کر ہی نہیں رہا سر، آپ نے حوالہ بتایا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے بے ایمانی کی، تو آپ نے کیا نا بے ایمانی، یہاں پر نام ہے نہیں حوالے تو بالکل ہاں۔ مطلب یہ کون ہے مستری جن کا وہ ضامن تھا محمد صاحب؟ کیوں نام ڈالا ہے مستریوں کے آگے کہ فلاں مستری کی آپ نے ضمانت دی؟ کہاں ہے جو اس نام اس مستری کا نام؟ بھائی آپ کے علم میں نہیں ہے تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے۔ مستری صرف عبد الکریم اور فضل کریم باپ بیٹا تھے، ان کے ساتھ تو جھگڑا تھا، انہی کا وہ ضامن تھا، اور تو مستری تھے ہی کوئی نہیں۔ باپ بیٹا جناب ہوں گے، باپ بیٹا، یا پر یہاں پر آپ نے جھوٹ کیوں باندھا؟ یہ آپ نے حوالہ آپ نے پیش کیا نا جی خطبات محمود کا۔ میں نے جھوٹ باندھا ہے، میں نے جھوٹ باندھا ہے، کیا جھوٹ باندھا ہے میں نے؟ اور احمد نذیر صاحب خطبات بھائی دونوں میں نے پیش کیے ہیں، پڑھ کے بھی سنائے ہیں، میں نے پڑھ کے سنایا نہیں سارے، میں نے ہی پیش کیا، میں نے پڑھ کے بھی لفظ بھی سنائے ہیں۔ آپ نے لفظ ریکارڈنگ ہوئی ہے کہ آپ میں نے جو کچھ لیا ہے، ہاں وہ ریکارڈنگ ٹھیک ہو گیا، آپ کی وہ ریکارڈنگ اتنا حصہ نکال کے دنیا کے سامنے پیش کر کے، دنیا کے سامنے پیش کر کے مجھے جھوٹا بے ایمان کاذب ثابت کر دیں تو آپ ہو گیا نا، کریں بیان کریں لوگوں کے سامنے کہ دیکھو عامر نے کتنا جھوٹ بولا ہے۔ یہاں پر مستری عبد الکریم کا عامر نے نام لے دیا ہے، جی پھر نام لیا جی مستری عبد یہاں پر نام نہیں ہے، یہ کوئی اور مستری ہوں گے نا۔ حضور یہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں جی اصل واقعہ صرف یہ ہے کہ لڑائی ہوئی اور معلوم نہیں، جب حضور کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کے ہاتھ سے ایک آدمی مارا گیا، اور ہمیں افسوس ہے کہ مارا گیا کیونکہ بظاہر اس کا اتنا قصور معلوم نہیں ہوتا تھا، سوائے اس کے کہ اس نے مستریوں کی ضمانت دی۔ ایک مستری کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، جمع کا سیکھا ہے احمد نذیر صاحب، مستری میں فرق ہے، یہ جمع کا سیکھا ہے مستریوں۔ ہاں جی ڈی کھوسلا نے مستری عبد الکریم کے بارے میں پوچھا، وہاں ہو سکتا ہے مستری کا نام ہی نہ ہو، جو جی ڈی کھوسلا نے بات پوچھی ہے وہاں پر ہو سکتا ہے آپ ہزیمت اٹھائیں گے، ہم سے کتنی دفعہ ہزیمت اٹھائیں گے، جھوٹے ثابت ہوں گے، ہزیمت اٹھائیں گے، آپ جھوٹ کی نجاست کھائیں گے، جھوٹ منہ پر مال دیا گیا۔ میں دیکھیں جی میں اچھا احمد صاحب ایک بات میں نے کر کے آپ سے اجازت لینی ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جو آپ نے پیش کیا تھا ڈنکے کی چوٹ پر آ کر آپ کے سامنے وہاں سارے دوستوں نے سنا جی، جو کچھ ثابت ہوا ہے اس کو لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے ایک بات احمد صاحب سے کر لینے کی اجازت؟ چلیں جی احمد بھائی بس ان کو اتار دیں نیچے جی، ان کی یہ حسرت پوری کرنی تھی میں نے۔ ہاں جی نیچے اتارنا کی گل سننی ہے، ایک منٹ جی احمد صاحب۔ باقی بات یہ ہے کہ ابو جہل کو بھی جو ہے وہ بھی ہدایت نصیب نہیں ہوئی ساری زندگی۔ جی وہ گلاں لوکاں نوں تسی ابو جہل آکھو گے نا، لوگ تانوں مسلمہ کذاب دا پیروکار رکھن گے۔ میں جناب تو ابتدا ہوندی جڑے شہری صاحب کہہ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے ہمارے کچھ ساتھیوں نے بھی کچھ زیادتی کی ہو سکتا ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے کل رات اس حوالے کے پیش کرنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو گالیاں دی ہیں، یہ حوالہ سن کر محترم اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ 10 منٹ بولیں گے، 10 منٹ بولیں گے، 10 منٹ بولیں گے، سوچ ہے آپ کی سوچ اور آپ جی آپ کا ضرب سامنے آ گئی، میں کہتا ہوں آپ کی سوچ پر افسوس ہے۔ سب ان کو جانے دے، ایک بندے اس کو آپ مانوا نہیں سکتے، وہ تو سیدھا جھوٹ بول کے مکر جاتے ہیں، جانے دیں۔ یہ کہیں گے لوگوں کو جھوٹا جھوٹا بے ایمان کاذب کاذب کہیں گے،
और इन पर रहते पड़े हैं। नहीं है भारत में जिनका ये भारत में जिनका पेश झूठ किया आपके तो झूठ बोला ना। जिनका झूठ आपकी आंखों के सामने पेश किया गया, इनको कहें वाह ये अल्लाह आपके अल्लाह सामने जो पेश किया उस पे इन पर बात रहते करें पड़े। ना। कमलात भाई आपको किसी ने कहा है इन पर कुरान की आयतें फिट करें। प्लीज। बस खत्म करें जी। अफसोस है आप लोगों का। अच्छा चलो ठीक है जी, अमर साहब बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, गालियां दें, बात गालियां ये है कि कोई भी बंदा आके जमात अहमदिया के किसी बंदे पर इल्ज़ाम लगा दे कि नाउज़ुबिल्लाह साहब को गालियाँ निकाली, ये किया वो किया, आप उस बंदे से क्यों नहीं कहते कि यार भाई अगर किसी ने ऐसा जुल्म किया है तो लाइए उसकी रिकॉर्डिंग लाइए, बात कीजिए, बताइए किसने कहाँ क्या किया है। 2 रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज चुका हूँ, रात वाली भेज देता हूँ मैं। नहीं हाँ रात वाली भेजे जो पुरानी की बात है वो तो हमारे लिए एक अननोन आदमी रात वाली है, भेज पता ही देता हूँ, नहीं कोई है, मैं मसला ढूंढ रहा हूँ कि बंदा वो कौन है, वो हमारों में से है या आप कौन में सा से वाला? किसी ने कोई ड्रामा किया है कि हमारे कौन सा पर वाला? इल्ज़ाम आ सके। ठीक है, कौन सा वाला? जो आपने मुझे रिकॉर्डिंग पहले भेजी थी वो जो एक उसमें मुबश्शिर मुबश्शिर नाम का है। जी जो मुबश्शिर नाम का आदमी है उसको तो मैंने कभी टिकटॉक पे कहीं देखा ही नहीं है। हेलो, आप मुझे बताएं कौन है वो तो जब से मैं टिकटॉक पर हूँ वो टिकटॉक पर है और आपकी जमात का अहम फर्द है। कौन अहम फर्द है? वो जो मुबश्शिर मुबश्शिर रजा नाम का आदमी है। हाँ सबसे पूछे, अपने साथियों से पूछे ना। इसकी तस्दीक अहमद जट से करें, इसकी तस्दीक इरफान जट से करें, इसकी तस्दीक आप स्टेरियल से करें। है कि हम किसी दूसरों की बातें करें। यार, बात क्यों करें आपसे क्या? नहीं थी? बिल्कुल हम किसी का नाम नहीं ले रहे, किसी की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जब इल्जाम लगाते हैं कि मेरे इस हवाले पेश करने पर किसी ने मतलब तो गालियां निकाली आज रात को भी सहाबा को गालियां दी गई हैं, आज रात को भी अच्छा, गालियां चलो, दी गई मैं हैं। आपको बताता हूँ और जो असल मौजू है ना वो मिस्त्रियों वाला मामला था, तो बस किस्सा मुख्तसर ओ मिस्त्री और थे, ओ मिस्त्री और गल मुकी चढ़ा चुका। ठीक हो गया। एमसी साहब आखिरी एक फिक्रा सुन लें, अगर आप रेजिस्ट नहीं करेंगे इन लोगों के सामने और आप नहीं चाहेंगे कि झूठे बेनकाब हो, झूठ का नाश हो, तो फिर आप बंद कर दें ब्राड और ये आपस में बैठ कर ले ही ना, हमें कोई मसला नहीं, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप ना लेना चाहें तो आप आजाद हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि झूठ बेनकाब हो, जो भी झूठ बोल रहा है तो हिम्मत रखें, जिन लफ्जों से आप कहेंगे उन लफ्जों से सवाल किया जाएगा। और कोई किसी ने बदतमीजी नहीं की, कोई किसी ने गुस्ताखी यहाँ पर नहीं की आपके काबिल। और आमिर साहब आप मुझे इसकी रिकॉर्डिंग भिजवा दें ताकि आपका भी इल्जाम जरा सेट हो जाए। अच्छा वो जो ये भाषण पाकिस्तान में भी दिया करे कि अहमदियों को जो है करने दे, बातें तहरीरें पेश करने दे, उनके भला झूठ बेनकाब हों। झूठ को आम फैलाने दें। आप ही तो आप कह रहे हो कि बेनकाब होने दो, आप तो अपनी बात करके जो है उसको दोबारा निकल गए हो। भाई पाबंदी लगा देना, जिस तरह पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई, आप भी पाबंदी लगा दें। अभी भाषण दिया है, हमने झूठ अभी भाषण दिया है, और सुन लो ना बात, इतनी का आपकी अकल है अमर नजीर साहब, अभी कमाला आपने भाषण दिया है। साहब और कमाला साहब मोहतरम, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि झूठ बेनकाब हो तो आप हमें लें, अगर नहीं चाहते पाबंदी लगा दें। मैं तो तो उनको आप चॉइस नहीं दे रहा कहते हूं। पाकिस्तान में जो झूठ बेनकाब हो आपने पाबंदी लगाई है ना। हाँ, क्योंकि झूठ को चेक कर लिया, छान लिया, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि ये सारा झूठ का प्लंदा है। आपे मेरा जी पुजी, आपे मेरे बच्चे जी ना, सबूत दे के भाईजान, आप ही कार पाबंदी ला के खुश हो जाओ बस। भाई सबूत देकर, अभी भी सबूत पड़े हुए हैं असेंबली की कार्रवाई सबूत में। कौन सा दिया है? ऐसे ही मैंने आप आपको झूठ बताया। बोल रहे हैं दोबारा आपकी असेंबली में। आपके खलीफा साहब अपने अखबार अल फजल से मुकर गए थे, वहां पर कहते थे अखबार अल फजल मेरा नहीं है। ये झूठ है कि नहीं झूठ? तो इसका पाबंदी से क्या लेना देना है? मतलब झूठ बोला कि नहीं बोला? नहीं, ये नहीं खलीफा साहब बोला, डीडी झूठ कोतला आप के सामने झूठ झूठ बोल बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? आप झूठ बोल रहे हो क्योंकि आप कहते हो कि वहां पे सब किताबें डिस्कस हुई फिर पाबंदी लगी। ये आपका झूठ है बहुत बड़ा। भाई आज का वही तो कमाला साहब, हाँ। आपकी किताबें पेश हाँ जी। करके, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी कौन सी किताब पेश करके किताबें? आईना कमालत इस्लाम, आपकी हाँ, तो किताब फिर आईना कमालत इस्लाम पर कौलुल पाबंदी लगी है फसल, कि तफसीर सुने, सगीर पर पाबंदी लगी सुने, है? कौलुल फसल किसकी लिखी हुई है? किसकी भी लिखी हो? कौलुल फसल जिसकी लिखी किसकी भी लिखी उसकी हो? तफसीर कबीर पर उससे पाबंदी क्या लगनी होता चाहिए कि है? नहीं? नहीं, अगर एक बंदा नहीं अब लगनी एक किताब चाहिए में ना, झूठ बोल वो रहा तो है, झूठ आपको सबको बताना चाहिए। हाँ, मतलब ये अवाम को टीवी पे- फैलाने की इजाजत देनी टीवी चाहिए कि पे फैलाएं। चलाओ आप रोज मरज़इयों के झूठ, आप भाई, पाबंदी इतना लगा के टाइम नहीं हमें है। ओ भाई, आप बोलने चार- दिया करो, तुम कमाला सारी साहब। पाबंदी है। कमाला साहब, आपकी इतनी बड़ी तादाद हाँ नहीं है जी। कि आपके लिए सारी एनर्जी जो है वो टीवी पर फिक्स कर दी कितनी जाए बड़ी? कि इनके झूठ बेनकाब करने हैं। ओ आपको आपकी पूछ भी कर इतनी आपके सामने हैसियत नहीं है कि आपके ऊपर हम सारी एनर्जी जाया करें। तो बंद कर दे ना ले, मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी चॉइस तो है। नहीं लेते, नहीं लेते फिर रोते क्यों है कि कौन पाबंदी रोया? ना लगाना, झूठ कौन रोया निकलने है? दो। मैंने कहा अगर अभी- आप चाहते हैं अभी रोया झूठ आप। बेनकाब हो, अभी हम रोया सबूत आप। देंगे, मैं सबूत दूंगा क्या कि सबूत झूठा देंगे? कौन है, तो खोलो झूठे कौन पाकिस्तान है। में टीवी पे, हम भी सबूत देंगे। लो जी, और इधर सबूत नहीं लग रहा सबके आपके सामने, टीवी का सबूत देके ले जाके उधर देना। सबूत क्यों नहीं लग रहा? अच्छा, टीवी वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि ये अच्छा। छोटा सा झूठ जिसका टीवी वालों के पास टाइम कौन सा है? पूरी टीवी पे पेश किया हमारे जाए। पास टाइम है टीवी वालों के पास? एक मिनट कमाल भाई, एक सेकंड भाई आप एक सेकंड पिछाड़ दो, टीवी एक वालों के सेकंड पास। पिछाड़ दो, एक सेकंड पिछाड़ दो जी, ਪਿਛਾੜ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਬੜਾ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ, और दूजे को गारंटी ला लो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋ ਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਛੱਡੋ ਜੀ, 2 ਮਿੰਟ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ।